वाहिगुरु साहिब जीओ। पाप बुरा पापी को प्यारा, पाप लदे पापे पासारा। पर हर पाप पछाणे आप, ना तिस सोग विजोग संताप। नरक पड़न तो क्यों रहे, क्यों बंचै जम काल। क्यों आवन जाना विसरै, झूठ बुरा कै काल। मन जंजाली वेड़िया, भी जंजाला माहे। बिन नावे क्यों छूटिए, पापे पचै पचाहे। फिर फाही फासै कौआ, फिर पछताना अब क्या हुआ। हाथा चोग चुगै नहीं बूझै, सतगुर मिलै तां आखी सूझै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गरीब नवाज पातशाह दसां पातशाहियां दे परतख प्रगट स्वरूप, छतर चवर तखत दे मालक, खंडा ब्रह्मंडा दे स्वामी सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की चरण शरण विच सभाईमान सत्कारयोग साध संगत जीओ। आप जी शाम दे सजे हुए दीवान विच हाज़री भर के अकाल पुरख वाहिगुरु द्वारा बख्शिश किए हुए इस जीवन नूं सफल कर रहे हो। दखणी ओंकार दे इस शब्द विच जो कि गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने उस ओंकार दे मंदिर दे पुजारी दे कुछ सवालों के जवाब दिते हैं, और ये जवाब सारी ही मनुखता दे काम आने वाले हैं। उसका सवाल है कि ये मनुख गम तो, विछोड़े तो ते दुख तो किवें छुट सकता है। ये मनुख सोग तो, विजोग तो ते संताप तो, पीड़ा तो किवें बच सकता है। नरक विच पैण तो किवें बचिया जा सकता है, और मौत की फाही तो छुटकारा किवें होए। बार बार मरना क्यों पैंदा है, और जंजालों विच जीवन क्यों वेड़िया जाता है। ये सारे ही सवाल तकरीबन इस धरती दे हर एक मनुख दे हैं, पर बहुत घट लोग ने जिन्होंने इन्हां दुखों का पता लगता है। नहीं तो आम मनुख तो इन्हां दुखों तो इन्ना पीड़ित है कि उन्हां दा मन, उन्हां दी सुरत इन्हां नाल बेहोश हो चुकी है, तो बेहोशी विच ओह मनदे ही नहीं कि दुख सानू है। थोड़े जे होश विच आउंदे ने, उन्हां दी अख खुलदी ते दुख प्रतीत हुंदा है। सच्चाई तो यह है, जीवन विच दुख का प्रतीत होना भी एक बड़े भागां की निशानी है। क्योंकि जे दुख है तो मनुख उहदी दवाई लभेगा, पर जे किसी के शरीर ते जख्म होने नूं दवाई दे के बेहोश कर दिता जाए, उहदी मौत हो जाएगी। जे किसी के शरीर दे विच कोई दुख है, दर्द है, पीड़ है, तो उसनूं इस तरह की दवाई दी जाए, वह शरीर सुन्न हो जाए, तो
दर्द का ना होना उसकी मौत का कारण बन जाएगा। दुख तो सारे जगत विच है ही, पर बहुत घट लोग कहते ने सानू दुख है। उसका कारण है बहुते लोग माया के उस प्रभाव थले बेहोश हो चुके हैं, सुन्न हो चुके हैं। उन्हां विच इन्नी भी समर्था नहीं कि अपना दुख ही रो लैन। जिन्हां नूं थोड़ी जी होश आउंदी अपना दुख अपने गुरु नाल साझा कर दे ते फिर पूरे गुरु वालों एक दवाई के तहत उन्हां दे दुख नूं सुख विच आनंद विच तब्दील कर दिता जाता है, और वो आनंद फिर मनुख के जीवन की संपूर्णता बन जाता है। सतगुरु ने अज दे शब्द के जवाब बिल्कुल शुद्ध दिते हैं, कोई पोचा नहीं मारिया। उन्हें पूछा दुख क्यों, संताप क्यों, पीड़ा क्यों, मौत क्यों है। गुरु साहब ने इत्थे किते नहीं कहा कि मैं तेनू आशीर्वाद देना ते तेरा दुख हट जाएगा। इस शब्द विच किते जवाब नहीं दिता, क्योंकि ये जवाब तकरीबन झूठे हैं। गुरु नानक देव जी ने सच्चा जवाब दिता है। जदों उन्हें क्या दुख क्यों, ते गुरु साहब ने जवाब दिता है दुख ते रुख वर्गाए दा बीज लभ, दुख उगदा किथों है, बीज वेख इहदा किथे है। पहला बीज बारे जान, जे तेनू बीज दी समझ ना आई ये तां गल पक्की कि गुरु नानक देव जी समर्थ ने, गुरु ग्रंथ साहिब जी समर्थ ने सिख दे दुख नूं अख दे खुलण ते बंद होण तो पहला पहला नष्ट करन दी समर्था गुरु ग्रंथ साहिब दे विच है, कोई शक नहीं। पल तो भी पहला सतगुरु ने ऐसिया तरीकों नूं वरतिया भी है, पर सतगुरु नाल नाल कुछ होर गल्लां कहंदे कहंदे ठीक है अज मैं तेरा दुख हटा देंगा, पर तेरी जिंदगी दे विच दुखां दे बीज नपे पए ने, उन्हां नूं कढ विचों, नहीं तो दोबारा फिर दुखां दे रुख उगणगे। पूरे सतगुरु दा ये बख्शिश भरिया ज्ञान है गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी का भी एक तो तेरा दुख मैं खत्म कर देंगा, पर जे तेरे अंदर बीज ना गए दुख दे, परत के फिर दुखा ने उगना, तू फिर आवेगा, फिर मेरा काम बढ़ाएगा, फिर ज़्यादा कर देंगा। तू एक बारी तो मैं कर देना, तेन ठीक कर देना, पर तू उधर झाती पा जिथे बीज पए हो तेरी जिंदगी विच। बाबा फरीद साहब तां ही कहंदे ने, किसी जिमीदार ने कहा मैनू कंडे बहुत वजदे ने पैरों विच, लंगड़ा के आउंदा सी ते क्या फरीद साहब आशीर्वाद दिओ दर्द हट जाए, पीड़ खत्म हो जाए। फरीद साहब ने क्या आशीर्वाद देण विच मैनू की कंजूसी है, मैं हाथ ही चुकना ते तेरे सिर ते रखना, और जे मैं खुदा नू कहां मैनू यकीन है वो तेरी दर्द भी हटाएगा, पर मैं तेनू पूछना चाहुंदा तेनू कंडे चुभदे किथों ने। कहन लगा खेत विचों, खेत जाके वेख्या किक्कर सन उथे। फरीद साहब ने कहा एक बारी दर्द हटा देने, लिया कंडा कढ़ देने तेरा सोई लैके, अगों तू किक्कर पुट दे अपनी जमीन विचों, क्योंकि तेरा एक किक्कर कई किक्करां नूं जन्म देंदा है। किक्कर शब्द समझदे होगे आप जी, कंडियाला रुख जिन्हों कंडे लगदे, तू इन्हां नूं पुट। उन्हें क्या नहीं, किक्करां दी खेती ते आदि काल तो असीं करदे रहे, मेरा दादा करदा सी, मेरा बाप करदा सी, मैं क्यों छड्डां। फरीद साहब कहंदे फिर मेरा टाइम बर्बाद ना कर, जा बीज किक्कर ते खा कंडे। जगत का हिसाब भी कुछ इस तरह का, असीं किक्कर बीजण तो संकोच नहीं करते, पर दर्द हटाउणी चाहुंदे हां। असीं किक्करां तो क्योंकि साडे दादे पड़दादे का बिजनस रहा किक्कर बीजणे, झूठ बीजना, पाप बीजणे, मन मत बीजणी,
ਕਿੱਕਰ ਬੀਜਣੇ ਛੱਡਣੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਰਦ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਯਤਨ ਕਰ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ ਪਾਪ। ਤੂੰ ਪਾਪ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਪਾ, ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕਿੱਥੋਂ ਉਗਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਬੁਰਾ, ਪਾਪੀ ਕੋ ਪਿਆਰਾ। ਪਾਪ ਬੀਜ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਉਹਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਉਗਦਾ ਦੁੱਖ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੀਜ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਾਪ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਾਪ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤੋ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀਵਨ। ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਬੀਜੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਗਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਬੂਟੇ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣੀਐ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼। ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪਾਪ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲਾ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹਟਾਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਪਾਪ ਛੱਡ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਖਤਮ ਕਰ, ਪਾਪ ਨੂੰ ਕੱਢ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ। ਪਾਪ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੁਆਲੇ ਵਲੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਮਨ ਮਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਲੇ ਵਲੇਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਿਆਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਸ਼ਕਤੀ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚਾ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜਿਉਂ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਚੂਕ, ਅੰਧੇ ਏਕ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਬਾਂਸ ਵਜਾਈਐ ਹੂਕ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਇਆ। ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਨਿੰਮ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਲੈ ਨੀਮ ਸਿੰਚਾਈ। ਨਿੰਮ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਘੋਲ ਕੇ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਘੋਲ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੀਜ ਲੱਗਣਗੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮਮੋਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੁਨੈਣ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਫਲ ਲੱਗਣਗੇ ਇਸ ਨਿੰਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਖੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ
ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਨਿੰਮ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨੀਅਤ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਕਲਪ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਜੜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਦਲਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਂ ਸੁਆਣ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਸੁਣਾਏ, ਕਹਾਂ ਸਾਕਤ ਪੈ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਡੂੰਘੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਤੇ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਨ ਮੱਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਚਪੇੜ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝੇ। ਪਰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੀਬੀ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰੰਗੀ ਗਈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ? ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ। ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਵਿਦਿਆ ਬੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਇੱਕ ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਊੜਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੱਪ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਰੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰੋਂ, ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ, ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਰੇਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਰੁੱਖ ਮਿੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਰੇਠਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਰੁੱਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਦੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁੱਖ ਦਾ ਤੇ ਫਕੀਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਲੈ ਨੀਮ ਸਿੰਚਾਈ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਕੂਆਂ ਕਾ ਸਹਿਜ। ਸਹਿਜ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੁੜਤਨ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਗੰਢ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਕਲਪ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਮਤ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਸ ਗੰਢ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਢ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਤਿਸ ਸੋਗ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਜੋਗ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜੋ ਪਾਪ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਲਏਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਸੰਤਾਪ, ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੀੜਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖ।
ਉਹ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਪਾਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਉਹਦੇ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਨਰਕ ਪੜਨ ਤੋਂ, ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਮੌਤ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਵਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ? ਹੁਣੇ ਖਿਆਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਮੌਤ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਪਰਿਆਇਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਪਰਿਆਇਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਿਵਾਜ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ। ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ? ਇੱਥੋਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆਪਸ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਆਪ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਪਿਛਾ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਲੱਥਾ ਜਿੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਛਾ ਖਿੱਚੂ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਫਰੈਂਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਵੇਸਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਕਾਹਦੇ ਹੋਏ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝਣਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਸਿੱਖ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਧਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਲੱਥਾ ਕਰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛਤਰ ਚਵਰ ਤੇ ਤਖਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭਾਗ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰੂਪ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਏਗੀ, ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਐਸੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਤੇ ਰਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੱਖਰ ਹੀ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਬੜੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ
भी पता नहीं उत्थे की कलंक है जां की है। पर यह कोई दनाई ते सच्चाई ते बड़ी वड्डी गल नहीं भी अपने घर विच बुराई हो जाए तो उन्होंने छड्ड के भज जाना जां उन्होंने माड़ा कहना शुरू कर देना। उहदा इलाज हो सकता है, उहदे ते असीं काम कर सकने। इस करके हर एक सिख दा पहला एक कारज है कि वह गुरमुखी नूं बोले ते गुरमुखी नूं सिखे। जे उन्हें गुरमत नूं समझना है ते अपने विरसे नूं जानना है। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰਿਆਇਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਪਰਿਆਇਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭਣੇ ਹੋਣ, ਪਰਿਆਇਵਾਚੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਈ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਲ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਿਆਇਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਈਏ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਗ, ਵਿਜੋਗ, ਨਰਕ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼, ਉਸਤਤ, ਨਿੰਦਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਤ ਦੇ ਪਰਿਆਇਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੌਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੋਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੌਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਭ ਕਹਿ ਲਓ। ਮੌਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੋਗ, ਵਿਜੋਗ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇਗੀ, ਨਾ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੇਗੀ, ਨਾ ਸੰਤਾਪ ਤੋਂ। ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਪੰਡਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਪਾਪ। ਉਹਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪਾਪ ਨੂੰ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ, ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ, ਲੋਭ ਨੂੰ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਦੁੱਖ ਘਟਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਮੌਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮੌਤ, ਦੁੱਖ, ਸੰਤਾਪ ਤੇ ਪੀੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੋਗ ਕਿਉਂ, ਵਿਛੋੜਾ ਕਿਉਂ, ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ, ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੈ ਪਾਪ। ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਬੁਰਾ, ਪਾਪੀ ਕੋ ਪਿਆਰਾ। 38 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ। ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਉਹ ਪਾਪ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਆਈ ਕੁੱਤੇ ਮੂੰਹੀ ਖਾਜ ਹੋਆ ਮੁਰਦਾਰ ਗੁਸਾਈ। ਮੁਰਦਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣਾ। 1 ਨੰਬਰ ਪਾਪ। ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵਦੇ ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ। ਇਹ ਪਾਪ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨੀਤੀ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ, ਕੋਈ ਪਾਠ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਕੋਈ ਦੁਬਿਧਾ ਆ ਗਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਅਤ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਪਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਕਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ? ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ
उल्लेख किया। वो कहते ने तू हत्थां नाल सेवा करनी है तो कर, बड़ी चंगी गल है, पर तू मन नाल भी सेवा कर सकना। मन नाल किवें? तू गुरु घर दे चलते हुए किसी कारज दे विच रोड़ा ना बनी, ये बहुत वड्डी सेवा है। जे तेरे कोल समर्था है तो उस काम नूं अगे चलाउण वास्ते सहयोग कर, यतन कर, ना कि उहदे विच रोड़ा बन। और तू अपनी ड्यूटी नूं पूरा निभा, अपने काम दे प्रति ईमानदार हो के जिहड़ा काम तैनू गुरु ने दिता है, जे तू उहदे विच सुता पिया है तो यह जिंदगी का पाप है। पाप कई प्रकार का है, इथों पाप शुरू होंदे, इथों दुख शुरू होंदा है। फिर ये पाप सहजे सहजे प्यारा लगन लग पैंदा, क्योंकि मन दे विच कुदरती तौर पर किकर दा बीज बहुत मुलायम, बड़ा नरम, उन्होंने छू के वेखो तो बड़ा स्वाद आता है। इस तरह दुख का बीज जिहड़ा पाप है ना, पाप स्वाद बहुत लगता है। पाप बुरा पापी को प्यारा, जदों इनू मनुख करता उदों तो ये आवेश दे विच जदों उहदे रस विच जांदा है, उहदे रिजल्ट नू भुल जाता है। इन्ने पाप दे विच गलत हो जाता है, डिग पैंदा है। जिवें मच्छी अगे उदाहरणां दित्तियां ने, जिवें एक मच्छी कुंडी ते लगे हुए मांस नूं जीभ नाल जदों चटदी है तो मांस बहुत ही नरम ते स्वाद लगता है, पर जदों उस भुलेखे विच उहनूं अपने मूँह विच पा के दबाउंदी है तो मांस पासे हो जाता है, तो कुंडी विच लगा होया जिहड़ा वो कुंडी है धागे विच उहदे मूँह विच फस जाती है। इस तरह का है पाप। इसलिए सतगुरु सच्चे पातशाह कहते पाप है तां बुरा, काजी होए रिश्वती वड्डी लैके हक गवाई। काजी भी पापी हो गए, पंडित भी, ब्राह्मण भी, अगे तुरन वाले मला पाप करन लग पे। धर्म का जिहड़ा सी भय खत्म हो गया, सारे पाप ने। हजूर कहंदे पाप बुरा पापी को प्यारा, पाप लद्दे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फिर एक होर सतगुरु बचन कहते भी जदों पाप असी करन लग पईए ना, फिर एक दे अज एक कीता कल नूं दो पाप होणगे, वधदा जाएगा, पसारा जिंदगी दा। ये मन किस तरह की वस्तु है जिहड़ा काम एक बारी करो कल नूं दो बारी, भावें कोई भी है, भावें पाप है भावें पुण्य है, किसी भी काम नूं असी चुनने आ वो बार बार करन नूं मनुख उत्साहित हुंदा है। इस करके कहंदे पाप लद्दे। फिर आ जिहड़ी आत्मा जिहड़ी जिंद है ना, जदों पापां दे विच फस गए तो फिर सहजे सहजे पापां दियां पंडां बन के सिर ते रखणियां शुरू कर दित्तियां। पाप लद्दे पापे पसारा, तो फिर इहदा बिजनस इहदा पसारा वध गया। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी सुखमणी साहिब विच इहदे बारे बहुत प्यारे बचन कहंदे ने। संग सहाई सो आवे ना चीत, जिन्ने नाल सहायता करनी है अकाल पुरख की बंदगी ने, वो कदी साडे चेते विच आउंदा ही नहीं। संग सहाई सो आवे ना चीत, जो बहराई तां स्यों प्रीत। पर जिहड़ा साडे जीवन वास्ते बुरा है, झूठ है, फरेब है, उहदे नाल असीं स्नेह लाया, तां स्यों प्रीत। बलुआ के ग्रह भीतर बसै, रेत की छत बना के थले वसदा। अनद केल माया रंग रसै, ते कदी इनू ख्याल नहीं आउंदा भी रेत की कंध, रेत की छत डिग पैगी। बलुआ के ग्रह भीतर बसै, अनद केल माया रंग रसै, दृढ़ कर मानै। हजूर कहंदे इहदा सब तो वड्डा नुक्स है भी इस जगत नू सदा वास्ते कायम ते दृढ़ मन लैंदा, पक्का कर लैंदा भी इसे तरह ही रहना। ये सब तो वड्डा इहदा रोग है, ये टुटदा नहीं, बड़ी मुश्किल नाल। इस करके नौवें पातशाह की जिन्नी बाणी है इस साडे ख्याल नूं तोड़दी है, जिहड़ा परपक्क होया बैठा। गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे दृढ़ कर मानै, मनै प्रतीत, काल न आवे मूड़े चीत। इस मूर्ख नूं जीवन विच कदी काल चेते नहीं आउंदा। बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ विकार महा लोभ ਧਰੋ, आ सारे पाप गिण दिते सुखमणी साहिब की बाणी विच गुरु अर्जन देव जी। इन्हां सारियां नूं पाप कह सकते हैं। काम क्रोध लोभ महा द्रोह,
ਇਆਹੂ ਜੁਗਤ, ਇਹ ਛੁੱਟਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਰਾਖ ਲਿਓ ਆਪਣ ਕਰ ਕਰਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਵਿਹੜਿਆ ਹੋਇਆ ਚੌਵਾਂ ਪਾਸੇ। ਪਾਪ ਲੱਦੇ ਪਾਪੇ ਪਾਸਾਰਾ, ਤੇ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਏ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਹਰ ਪਾਪ ਪਛਾਣੈ ਆਪ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ। ਇਹ ਬੀਜ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਿਸ ਸੋਗ ਵਿਜੋਗ ਸੰਤਾਪ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜ ਹੀ ਹਟ ਗਏ ਫਿਰ ਰੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਗੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? ਦੁੱਖ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਤਿਸ ਸੋਗ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਗਮ ਆਵੇਗਾ, ਨਾ ਵਿਜੋਗ ਵਿਛੋੜਾ ਆਵੇਗਾ, ਨਾ ਸੰਤਾਪ ਪੀੜਾ ਆਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕ ਪੜਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰਹਿ, ਕਿਉਂ ਬੰਚੈ ਜਮ ਕਾਲ, ਨਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਂਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਮ ਕਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਫਾਹੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਵਿਸਰੈ, ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਝੂਠ ਬੁਰਾ ਖੈ ਕਾਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਤੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਫਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ। ਝੂਠ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਖੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਖੈ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਖੈ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਾਲ ਦੁਆਰਾ, ਮੌਤ ਦੁਆਰਾ। ਮਨ ਜੰਜਾਲੀ ਵੇੜਿਆ ਵੀ ਜੰਜਾਲਾਂ ਮਾਹੇ, ਇਹ ਮਨ ਜੰਜਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਹੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੰਜਾਲ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਖਿਆਲ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਜੰਜਾਲ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਰਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਕਿਉਂ ਛੂਟੀਐ, ਪਾਪੇ ਪਚੈ ਪਚਾਹੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਪਾਪ ਹੈਣ ਕੀ? ਪਾਪ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ? ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਾਪ ਦੇ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਲੋਹਾ ਕੱਟ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਕੱਟ ਸਕਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬਾਹਰੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਾਪ ਦੁੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਾਪ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਇਸ ਝਮੇਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣਾ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁਆਰਾ। ਆਓ 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਇਹਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।